عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند کی سیر کراتے ہیں، لیکن یہ سیر آج سے 31 سال قبل جولائی 1988 کے ماحول میں ہوگی۔ جی ہاں، سوویت یونین کا چوتھا بڑا شہر تاشکند 1988 میں کیسا لگتا تھا؟ تاشکند کی ایک صاف ستھری کشادہ سڑک پر جب مرکزی لینن چوک کی طرف جائیں تو ہمارے الٹے ہاتھ مغلیہ طرز آرائش و زیبائش کا نمونہ کیفے شیری نظر آتا ہے۔ جب میں اس کیفے سے تھوڑا سا آگے قدم بڑھاتا ہوں تو دائیں ہاتھ ایک یادگار میرا راستہ روک لیتی ہے۔ میں رک جاتا ہوں اور یادگار کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ یہ یادگار پتھر کی بنی ہوئی 3 مورتیوں پر مشتمل ہے، ایک عورت، ایک بچہ، ایک مرد۔ یادگار کا نام جوان مردی ہے۔ یہ یادگار اس جوان مردی کی نشاندہی کرتی ہے جو کہ ازبک خاندان کے بچوں، عورتوں اور مردوں میں پائی جاتی ہے، جس کا مظاہرہ نہ صرف حب الوطنی کی عظیم جنگ کے دوران ہوا تھا بلکہ اکتوبر انقلاب کا وقوع پذیر ہونا اور پھر باسماچیوں، انقلاب دشمنوں کے خلاف انقلابیوں کی جاں بازی اور انقلاب کی حفاظت کے لیے ازبک عوام، کسانوں اور غریبوں کی جوان مردی بھی اس یادگار سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ یادگار 22 سال پہلے ہونے والے ایک تباہ کن زلزلے کی یاد بھی دلاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس جوان مردی سے سوویت عوام نے اس زلزلے کا مقابلہ کیا۔ سرمئی رنگ کی ان مورتیوں کے قدموں میں ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے جس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ پتھر پر 26 اپریل 1966 کی تاریخ درج ہے اور ایک گھڑی کی سوئیاں صبح سویرے کا وقت دکھا رہی ہیں۔ یہی وہ دن تھا جب تاشکند میں ایک قیامت گزر گئی۔ لیکن قیامت یا قدرت وہاں فاتح ہوتی ہے جہاں انسان کمزور ہو جائے۔ ازبک دارالحکومت میں ایسا نہیں ہوا۔ سوویت یونین کی برادر قوموں کی مدد سے تاشکند پہلے سے بڑھ کر جدید انداز میں سامنے آیا۔ ماسکو، لیننگراڈ، کیف، روس، بیلاروس اور یوکرین غرب سوویت یونین کے دور و نزدیکی علاقوں سے، راستوں اور شہروں سے مزدور، انجینئر، مشینوں اور تعمیراتی سامان کے ساتھ دوڑے چلے آئے اور یوں تاشکند میں امدادی کام نپٹاتے ہی تعمیراتی سلسلے شروع ہو گئے۔ تاشکند میں دیکھتے ہی دیکھتے نئی عمارتیں کھڑی ہو گئیں، کشادہ صاف ستھری سڑکیں اور جدید مارکیٹیں بن گئیں۔ شہر تاشکند میں وسطی ایشیا کی پہلی ولادیمیر ایلیچ لینن یونیورسٹی بنائی گئی۔ کلچرل انقلاب سوویت یونین کی ہر ریاست کی طرح سوویت ازبکستان میں بھی اپنے پورے زور و شور سے رونما ہوا اور سوویت ریاست کی تمام طاقتیں عوام کی ناخواندگی دور کرنے پر صرف کی گئیں۔ ازبکستان جہاں ماڈرن اسکول کہیں نظر نہیں آتا تھا، آج یہاں عوامی اسکولوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، جہاں 2.5 لاکھ سے زائد اساتذہ مصروف عمل ہیں، جبکہ 1915 میں اس علاقے میں کل 145 پسماندہ اسکول تھے جن میں صرف 700 اساتذہ کام کرتے تھے۔ انقلاب سے قبل ازبکستان میں ایک بھی اعلیٰ تعلیمی ادارہ نہ تھا، جبکہ اب یہاں 45 اعلیٰ تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں۔ آج سینکڑوں ہندوستانی، پاکستانی اور بنگالی طلباء تاشکند کے مختلف انسٹی ٹیوٹوں میں پڑھتے ہیں، جن میں سرفہرست البیرونی پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، لینن حکومتی یونیورسٹی، زرعی انسٹیٹیوٹ، میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور ریلوے انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے۔ تاشکند کے جس بھی علاقے میں نکل جائیں کوئی نہ کوئی تعلیمی ادارہ ضرور نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی شخص ان پڑھ نہیں ہے۔ کلچرل انقلاب کی ایک خاصیت ریاست میں لائبریریوں کی بھرمار ہے۔ تمام طلباء اور شہریوں کو ان لائبریریوں سے مفت استفادہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر تعلیمی ادارے، اسکول، فارم، صنعتی ادارے، ہاسٹل، محلے، غرض کے ہر جگہ لائبریری موجود ہے۔ تاشکند کی علی شیر نوائی لائبریری وسطی ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ انقلاب سے قبل ازبکستان میں صرف 14 لائبریریاں تھیں،
जिन से सिर्फ रूसी लोग इस्तेफादा करते थे, लेकिन अब रियासत में 7,000 से ज़ायद लाइब्रेरियाँ काम कर रही हैं, जहाँ दुनिया की हर ज़बान की किताबें मौजूद हैं। इन लाइब्रेरियों में 65 मिलियन से ज़्यादा किताबें उज़्बेक अवाम के मुफ्त इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं। सिनेमाओं के अलावा ड्रामा, ओपेरा और कंसर्ट व बेले जैसे प्रोग्राम के लिए थिएटर भी मौजूद हैं। अली शर्नवाई थिएटर उज़्बेक फ़न तमीर का एक अहम नमूना है। यहाँ उज़्बेकिस्तान के हर इलाके का फ़न तमीर व आर्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा हमजा और गोरकी थिएटर वगैरह भी खूबसूरत थिएटरों में शुमार किए जाते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए तारीखी म्यूज़ियम, आर्ट म्यूज़ियम, आर्किटेक्चरल म्यूज़ियम, अदबी म्यूज़ियम और सबसे बढ़कर लेनिन म्यूज़ियम मिलते हैं। इनके अलावा हर तालीमी अदारे, फैक्ट्री, फार्म और कारखाने का अपना म्यूज़ियम भी होता है। उज़्बेक मुआशी कामयाबियों की मुस्तकिल नुमाइश का अपनी मिसाल आप है और एक अनोखी चीज़ है। उज़्बेक अवाम को जहालत की गहराइयों से निकाल कर इंसानी महराज तक पहुँचाने में उज़्बेक रेडियो, फिल्म स्टूडियो और टेलीविज़न ने भी अहम किरदार अदा किया। इनकलाब से पहले उज़्बेक इस ज़रिया है तालीम व तफरीह का तसव्वुर तक भी न कर सकते थे, लेकिन अब हर एक उज़्बेक इन सहूलियात से फ़ायदा उठा रहा है। उज़्बेकिस्तान में बहुत सारे अशात घर भी हैं। रादूगा यानी कोसो कज़ा अशात घर में उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, बंगाली और अंग्रेज़ी ज़बानों में किताबें शाया होती हैं। उज़्बेकिस्तान में छपने वाली किताबों, रिसालों और अखबारों की मुश्तरका तादाद अब करोड़ों तक जा पहुँचती है। आज का ताशकंद भाईचारे, दोस्ती और अमन का शहर कहलाता है। यादगार जवान मर्दी के पास ही कौमों की दोस्ती का म्यूज़ियम भी है। ये एक गोल इमारत है और श्वेत कौमों की दोस्ती और भाईचारगी पर रोशनी डालती है। श्वेत बरादर कौमों के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के अमल में ताशकंद और ताशकंद वालों के किरदार को यहाँ खुलकर वाज़ेह किया गया है। आलमी दोस्ती भी ताशकंद शहर ख़ास किरदार अदा करता है। यहाँ हर साल मुख्तलिफ़ किस्म की आलमी कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, फेस्टिवल और इकट्ठ मुनक़द होते हैं। इस साल मई में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीकी ममालिक का फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिसमें अमन, तरक्की और कौमी आज़ादी के नस्मुलैन के तहत 100 ममालिक की फिल्में ताशकंद के शहरियों की तवज्जो का मरकज़ रहीं और इन ममालिक के फिल्म स्टारों, डायरेक्टरों, फिल्म साजों और कैमरामैनों से शहरियों की उसी पैमाने पर मुलाकातें मुनज़्ज़म की गईं। ताशकंद में आज न सिर्फ श्वेत कौमों के शहरी रहते हैं, बल्कि दुनिया के 70 मुल्कों से आए हुए तलबा व तालबात भी इस रौनक को दोबाला किए हुए हैं। ये नौजवान तालिब इल्म श्वेत तलबा की तरह मुफ्त तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ताशकंद रंगारंग लोगों, मुख्तलिफ नस्ल अफराद के अलावा मुख्तलिफ कल्चर और अलग बोलियाँ बोलने वालों का ऐसा बाग बन गया है, जिसे वाज़े तौर पर दोस्ती का बाग कहा जा सकता है। ताशकंद सिर्फ भाईचारे और दोस्ती ही का शहर नहीं है, बल्कि हुस्न फितरत का एक अनमोल नगीना है। पाकिस्तान और भारतीय अवाम ताशकंद अमन मुआहदे को कैसे भूल सकते हैं, जो कि जनवरी 1966 में पाकिस्तान के सदर अयूब खान और भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान हुआ था। जो ये मुआहदा जिस इमारत में हुआ, वो इमारत मरकज़ी लेनिन चौक में वाक़ है। इसके पास ही ताशकंद का एक छोटा सा प्यारा सा दरिया अनहार भी गुजरता है। इस इमारत में ये तारीखी मुआहदा लिखा गया, जिसके लिए वज़ीर आज़म कोसिगन ने अहम किरदार अदा किया। इस मुआहदे ने जनूबी एशिया में जंग के बादलों को हटाकर साफ किया और अवाम के लिए एक मरतबा फिर अमन व आश्ती से रहने का रास्ता हमवार किया। तो दोस्तों, ये था 1988 का सोवियत यूनियन का चौथा बड़ा शहर ताशकंद। अगर आपको नौआज़ाद रियासतों की दौलत मुश्तरका की अवाम की ज़िंदगी के बारे में दिलचस्पी है, तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।